ایک جانب پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کی کوششیں کر رہا ہے اور ایران نے بھی یہ اعلان کیا ہے کہ صرف ایک میڈییٹر ہے اور وہ پاکستان ہے، تو وہیں دوسری جانب اب یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے کہ حالیہ حملے رکوانے میں سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے ایک انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو پریشرائز کیا گیا، لیکن اب اچانک سے صورتحال پریشان کن ہو چکی ہے۔ یمن کے حوثیوں نے ایک قدم آگے بڑھ کر سعودی عرب کو لہو لہان کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یوں لگ رہا ہے کہ اب صرف پاکستان کا نہیں بلکہ ایران کا بھی بڑا امتحان شروع ہوا چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں مخدوم شہاب الدین۔ 5 اگست 2026 بدھ کا دن۔ ناظرین کرام، کچھ انتہائی عام ترین اپڈیٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ سعودی عرب کو لہو لہان کیا گیا ہے، یمن کے حوثیوں کی طرف سے کچھ بہت بڑی کارروائیاں کی گئی ہیں اور ان کارروائیوں نے بہت کچھ واضح کر دیا ہے۔ صورتحال پریشان کن ہے، صورتحال اس وقت تشویشناک ہے۔ ایک طرف تو کسی سیٹلمنٹ کے لیے کوششیں جاری ہیں اور اس کی ایکنالجمنٹ جو ہے وہ بھی تمام تر فریقین کی طرف سے آ چکی ہے، لیکن یہ معاملہ اتنا بھی آسان نہیں ہے، کیونکہ ایک طرف تو آبنائے ہرمز پر کنٹرول کے حوالے سے ایران اور عمان میں کوئی بات چیت ہوگی۔ ٹرمپ نے ایران کو ایک اور ڈیڈ لائن دے دی ہے کہ ایران کے پاس اب چند گھنٹے ہیں، اگر اس کے دوران کچھ نہیں ہوتا تو وہ حملے جو میں نے سعودی عرب کے کہنے پر روکے، جو مڈل ایسٹرن کنٹریز کے کہنے پر روکے، اور جن کے حوالے سے ٹرمپ کہہ رہا تھا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد اس سے بڑے حملے نہیں ہوئے آج کے دن تک، تو وہ حملے ٹرمپ جو ہے وہ ریزیوم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایشو پاکستان ریزالو کروانے کی کوشش تو کر رہا ہے، لیکن یمن کے حوثیوں کا جو ایشو ہے سعودی عرب کے ساتھ، وہ اب بڑا ہی ایک عجیب سا پہلو اختیار کر چکا ہے، اور اس میں اب ایران کا بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ ایران کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے، اور پاکستان کا چونکہ سعودیہ کے ساتھ SMDA ہے تو دس از اے چیلنج فار پاکستان ایز ویل۔ ریسنٹلی ایران اور سعودیہ کے وزرائے خارجہ کے لگاتار رابطے بھی ہوئے، اور یہ رابطے کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ رابطے اسی لیے ہو رہے ہیں کیونکہ سعودی عرب جو ہے وہ امریکہ کے حملے رکوانے اور امریکہ کو اپنی سرزمین کے استعمال سے روکنے کی طرف پہلا اور واحد عرب اسٹیٹ ہے جس نے کنکریٹ قدم اٹھائے ہیں۔ تو ایران اس چیز کو ایکنالج کر رہا ہے، لیکن یمن کے حوثیوں والا معاملہ پریشانی ایران کے لیے بھی اب کریٹ کرنا کیسے شروع ہو چکا ہے۔ سب اپڈیٹس، لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا، لائک ضرور کر دیں۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار بھی کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد کا نعرہ آپ نے کامنٹ سیکشن کے اندر ضرور لکھنا ہے۔ اب ناظرین کرام، ایک تو ایران نے کہہ دیا کہ پاکستان مین میڈییٹر ہے، اور کسی جگہ پر اگر قطر جو ہے وہ مدد کر سکتا ہے تو وہ بھی کر رہا ہے، اور اب قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے بھی کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان سفارتی حل تلاش کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ موجودہ صورتحال میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ مذاکراتی عمل دوبارہ شروع کیا جائے اور فریقین بات چیت کی میز پر واپس آئیں۔ انہوں نے بتایا کہ قطر، پاکستان اور عمان سمیت ثالثی کا کردار ادا کرنے والے ممالک امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کو آگے بڑھانے، رابطوں کو برقرار رکھنے اور مسودوں کے تبادلے میں قریبی تعاون کر رہے ہیں تاکہ تنازع کا پرامن سفارتی حل جو ہے وہ نکل سکے۔ اچھا، اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس نے ناظرین کرام کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کل مکمل طور پر کھل جائے گی۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ معاملہ جلد کسی ایک طرف ہو جائے گا، کوئی پیچیدہ چیز نہیں، آبنائے ہرمز کھلنا پہلا مرحلہ ہے، دوسرے مرحلے میں نیوکلیئر پر بات ہوگی۔ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ اس بات پر واضح ہے کہ ایران کے پاس نیوکلیئر ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز میں کوئی فیس نہیں ہوگی، اگر کوئی اور چارج کرے گا تو امریکہ بھی چارج کرے گا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ آبنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول ہے، ایران کے پاس یہ آخری موقع ہے کہ وہ دستاویز پر دستخط کر دے، ورنہ پھر چیزیں جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گی۔ اچھا، پھر کل عرب ٹی وی جو ہے اس نے بھی ایک دعویٰ کیا کہ آبنائے ہرمز کو کھولنے کے لیے رابطے تیزی سے جاری ہیں، رابطوں میں مثبت پیش رفت بھی ہوئی ہے، آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر کھولنے کی تیاری کی جا رہی ہے، اور کھولنے کا اعلان جو ہے آبنائے ہرمز کو چند گھنٹے یا پھر بدھ کے اینڈ تک یعنی آج ہی کے دن متوقع ہے۔ اچھا، وہیں دوسری طرف ناظرین کرام، امریکی وزیر خارجہ نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، اور مارکو روبیو نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کو کھولنے کے حوالے سے ایران کے ساتھ ہونے والے مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے، آبنائے ہرمز کے معاملے پر بہت جلد معاہدہ طے پا جائے گا۔ I think this is a very important development، اور اس ایک ڈیولپمنٹ سے ہمیں یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ معاملہ شاید حل کی طرف بھی بڑھ جائے۔ البتہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ دھمکیاں بھی دے رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ باقی تمام تر کام بھی کر رہا ہے، اور یہ جو چیزیں ہیں کیا یہ اب، اور بائی دا وے اب بتایا
यही जा रहा है कि अगर इस मौके पर मुज़ाकरात फेल हो जाते हैं तो फिर बड़ी जंग और बड़े हमले होंगे और ईरान भी पीछे नहीं रहेगा। ईरान ने अरब ममालिक के एनर्जी और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, गैस और ऑयल फील्ड्स, उन सब को अपने निशाने पर ऑलरेडी रखा हुआ है। अब आते हैं सऊदी अरब वाले मामले पर। नाज़रीन किराम, सऊदी अरब के यमन के हौसियों के साथ फड्डा, फिर इराक में कुछ मौजूद जो मकामी मुसल्लह गिरोह हैं उनके साथ सऊदी अरब की जो इशूज़ हैं, इन सब के बावजूद अमरीकी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि सऊदी वज़ीर दिफा ने अमरीका में बड़ा वाज़ेह बताया कि हम इस जंग के खिलाफ हैं और आप इस इनकंसिस्टेंट पॉलिसी की वजह से पूरे मिडल ईस्ट को तबाह कर रहे हैं। फिर अभी रिसेंटली भी ट्रंप ने जब हमले रोके तो बाकी मुल्कों ने रिक्वेस्ट की, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने प्रेशराइज किया और ये लगातार मुतअद्दिद मीडिया आउटलेट्स जो हैं यूएस की, उन्होंने रिपोर्ट किया कि मोहम्मद बिन सलमान ने प्रेशराइज किया ट्रंप को कि ये काम नहीं करना आपने। ये आप जो कर रहे हैं आपको भी नहीं पता आप क्या कर रहे हैं, और मिडल ईस्ट के आपके जो इत्तेहादी हैं जिनकी सरजमीन पर आपके अड्डे हैं वो कीमतें चुका रहे हैं आपके इन अवामिल की। हम अब ऐसा नहीं होने देंगे। उसके बाद ट्रंप रुका। इससे पहले भी खबर आई थी कि प्रोजेक्ट फ्रीडम जो था उसको भी रुकवाने में सऊदिया ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और सऊदिया बाकी अरब ममालिक की निस्बत अमेरिका को थोड़ी बहुत आंखें इसलिए दिखा सकता है क्योंकि सऊदिया के पास अल्टरनेट सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क है पाकिस्तान के साथ SMDA की सूरत में। लेकिन इस सारे मामले में ईरान और सऊदी अरब के भी बड़े मस्बत राब्ते हुए। ईरानी वजीर खारजा, सऊदी वजीर खारजा की बैक टू बैक टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस हो रही हैं क्योंकि वो जो एक बर्फ थी वो बर्फ अल्लाह के फजल से पिघल रही है। लेकिन इस सब में यमन के हौसी जो हैं उन्होंने अब एक बहुत ही अजीब सा काम किया जी, और ये आउट ऑफ नोवेयर है। बाय द वे ये चीज भी ज़हन में रखिएगा कि यमन के हौसियों ने सऊदी अरब की नाकाबंदी लगाई। किसी मुल्क की नाकाबंदी का मतलब ये होता है कि किसी दूसरे मुल्क का कोई बहरी जहाज उस मुल्क की बंदरगाह पर ना जा सकेगा, ना आ सकेगा। चाइना के जहाजों को गुजरने दिया गया। पाकिस्तान के 2 बहरी जहाज मजीद गुजर गए हैं। इससे पहले पाकिस्तान का एक बहरी जहाज, तेल बरदार जहाज लाहौर, वो गुजरा अबनाए बाबुल मंदब से सऊदी क्रूड ऑयल लेकर। लेकिन हौसी जो हैं उन्हें ईरान ने रोका और हौसियों को पता था कि पाकिस्तान वैसे वार्निंग भी दे चुका था कि हमारे जहाज के साथ कुछ ना करना वरना फिर हम खुद निमट लेंगे। चाइना भी यही कहता है कि हमारे जहाज को किसी ने मारा तो हम फिर उसके साथ खुद निमट लेंगे, 2-2 हाथ कर लेंगे, हम कर जो सकते हैं। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान के तो 2 बहरी जहाज मजीद गुजरे हैं जो कि चले मस्बत है, लेकिन यमन के हौसी जो हैं उन्होंने कुछ हमले किए हैं। यमन के हौसी गिरोह ने सऊदी अरब के नजरान एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले का दावा किया है। हौसियों की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि उन्होंने ड्रोन की मदद से नजरान एयरपोर्ट पर एक हसास सऊदी हदफ को कामयाबी के साथ निशाना बनाया। बयान में कहा गया कि यह कार्रवाई सऊदी अरब की जानिब से यमन में ड्रोन तैयारों के जरिए की जाने वाली फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी के जवाब में की गई है। अब यमन की जो जाहिर बात है जो उनकी मिलिट्री हौसियों की जो मिलिट्री विंग है अंसारुल्लाह, उन्होंने कहा है कि हमने तो ये रिटेलिएशन में किया है और हमने सऊदी अरब के नजरान एयरपोर्ट के ऊपर एक हसास सऊदी तंसीब को हिट किया है। और इस सारे के सारे मामले के अंदर एक और चीज़ भी हुई है बड़ी कि यमनी बंदरगाह के करीब भारत के कार्गो जहाज के ऊपर हमला भी हुआ है। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमला हुदैदा बंदरगाह के करीब बहरा अहमर में हुआ जिसके बाद भारतीय जहाज डूब गया। कोस्ट गार्ड ने जहाज के तमाम अमले को बाहिफाजत बचाया। जहाज पर सवार तमाम 14 अफराद जिनमें 13 भारतीय शहरी और एक यमनी था बंदरगाह हुदैदा के जनूब में हमले के बाद बाहिफाजत रेस्क्यू किए गए। अलबत्ता ये इनिशियली वाज़ेह नहीं हुआ कि यह हमला किसने किया। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। एक और खबर आ रही है नाज़रीन कराम कि एक तो यमन के हौसियों ने सऊदी अरब के नजरान एयरपोर्ट को हिट करने का क्लेम किया, वहीं दूसरी तरफ यमन के हौसी गिरोह के अस्करी तर्जुमान ने दावा किया कि उन्होंने बहिरा अहमर के शुमाली हिस्से में एक सऊदी ऑयल टैंकर को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। बयान के मुताबिक सऊदी ऑयल टैंकर वफा को सऊदी अरब के साहिली शहर यम्बा के करीब बहिरा अहमर के शुमाली पानियों में निशाना बनाया गया। बयान में बताया गया कि 22 जुलाई को सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी के आगाज तक यमन के हौसियों की जानिब से मजमूई तौर पर 8 सऊदी ऑयल टैंकर्स को हिट किया गया है, जबकि 29 सऊदी ऑयल टैंकर्स को बहिरा अहमर और बहिरा अरब में आगे बढ़ने से रोककर वापस लौटने पर मजबूर किया जा चुका है। और एक एयरपोर्ट पर हमला और अब ये डेवलपमेंट्स, इन सब के अंदर क्या सऊदी अरब जवाब देता है, ईरान यमन के हौसियों को किस तरह से इस मरहले पर रोकता है। और इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि 2 मजीद बड़े अहम तरीन नुक्ते हैं कि पाकिस्तान का SMDA, पाकिस्तान और ईरान की कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन और एक जंग के रुकते एक नई जंग के आगाज ने इस मामले को मजीद पेचीदा बना दिया। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगमान। पाकिस्तान जिंदाबाद।